توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے۔ یہ فعل، یہ عمل بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ توبہ کی بہت سی فضیلت ہے اور اس سے بہت سی آیت مطہرہ بھی وارد ہوئی ہیں اور بہت سی احادیث مصطفیٰ بھی ہیں توبہ کے متعلق کہ اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں توبہ کرنے والا کس قدر کامیاب و کامران ہے، دنیا کے خسارے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر گنہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، تو گناہوں کی توبہ کی وجہ سے وہ دنیا کے خسارے سے بچا رہتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے جب توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ عز و جل اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کیا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 70 سال سفر کے برابر ہے، اور اللہ عز و جل نے اسے آسمانوں زمین کی پیدائش سے لے کر کے کھول رکھا ہے، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا، یعنی قیامت کے دن تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا توبہ کا۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے اگر تم اتنے گناہ کرو، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، گناہوں کی گٹھلی اتنی ہو جائے کہ آسمانوں تک پہنچ جائے، تو بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان بہت خطا کار، بہت گنہگار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطاؤں پر نادم، خطاؤں پر توبہ کرے، گناہوں پر توبہ کرنے والا بہترین خطا کار ہے۔ اس نے خطا کی اور گناہوں پر توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف توبہ کرو اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث مقدسہ میں ہے کہ ایک بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا خطا کار جس نے بہت گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوا، اے پروردگار عالم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے کہ میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مدت تک چاہتا ہے وہ گناہ سے باز رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں نے پھر گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں،
मैं गफूर रहीम हूँ, मैं गुनाहों को माफ फरमाने वाला हूँ, इसीलिए मेरा बंदा मेरी बारगाह में आया है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जितनी मुद्दत तक चाहता है, जितने दिनों तक चाहता है, वह गुनाहों से पाक रहता है, गुनाहों से बरी रहता है, बचा रहता है। फिर उसके बाद जब गुनाह करता है, फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है और अर्ज करता है, परवरदिगार आलम, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, फिर मुझसे गुनाह हो गया है, ऐ मौला फिर तेरी बारगाह में आया हूँ, तुझसे माफ़ी तलब कर रहा हूँ, मैं गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को फिर माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, उसे बख्श दिया, अब वो जो चाहे अमल करे। जो चाहे अमल करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अलीमुल खबीर है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि मेरा बंदा गुनाह करेगा और फिर तौबा कर लेगा मेरी बारगाह मुक़द्दसा में, क्योंकि अल्लाह जानता है इसने सच्चे दिल से तौबा की है या झूठे दिल से तौबा की है। और तौबा का मतलब यही है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। तौबा का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई सिर्फ तौबा तौबा ज़ुबान से कह ले, ये तौबा नहीं है। या कानों पर हाथ रख कर के सिर्फ तौबा तौबा कर ले, ये तौबा नहीं होती है। बल्कि तौबा उसे कहते हैं कि जब कोई गुनाह करे उसका दिल उस गुनाह के ऊपर मलामत करे कि यार इतना ख़तरनाक तूने गुनाह किया है, अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाएगा। उस पर आंसू भी उसके निकले, निदामत के आंसू निकले, दिल भी रोए, आँख भी रोए, तो ये यकीन जानिए कि उसने तौबा कर ली है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तौबा भी कबूल फरमाता है कि रब्बे अज़्ज़ व जल की बारगाह में कौन सा मुँह लेकर के जाऊँ। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की तौबा कबूल फरमाता है जो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करता है। और गुनाहों से तौबा करनी ही चाहिए, न जाने हमारी जिंदगी की शाम कब हो जाए। और एक सही हदीस पाक है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो उसके दिल में एक स्याह रख दिया जाता है, उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता पड़ जाया करता है। अगर वो इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले अल्लाह की बारगाह मुक़द्दसा में, तो वो नुक्ता हटा दिया जाता है, वो नुक्ता हट जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह से तौबा नहीं करता है और इसी तरीके से मुसलसल गुनाह करता रहता है, तो मुकम्मल तौर पर उसका दिल स्याह हो जाया करता है, उसका दिल काला हो जाया करता है। फिर उस पर कोई भी अच्छी बात असर नहीं करती, कोई भी, चाहे वो कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत हो, चाहे वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी अच्छी बात बताई जाए, फिर उसके दिल पर कोई भी अच्छी बात असर नहीं करती है। तो गुनाह करे, गुनाह करने के बाद फ़ौरन तौबा कर ले और उस गुनाह की तरफ कभी भी मुड़ करके ना देखे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर तुमने गुनाह कर लिया है और गुनाह करने के बाद तौबा कर ली है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ख़ताओं को ज़रूर इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देगा और मैदान महशर में उसका अजर भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की मुसीबतों से भी महफूज व मामूर फरमाएगा। आमीन। बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।